Сиздер Актаңдай телегөрсөсүн көрүп жатасыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Актаңдай телекөрсөсүнө быйыл 20 жыл болуп олтурат, 20 жашка толуп олтурат. Ушул Актаңдай акындар ушул бүгүнкү көрсөтүүнүн 20 жылдыгына карата алтын комуз байгесин уюштурсак деп биз алдын ала ушул белгилеп атабыз. Буюрса эми 21-жылы ушул жыл буюрса мен ойлойм жемиштүү жылдардан болсо деген ниет тилек бар. Эми Жолболдок агабыздын сөзүн коштоп эки бирдей барпыч агаларыбыз, улуу аталарыбыз, агаларыбыз келип олтурат. Микрофонду бериңиз, Садык аба. Эми баягы ашыклыктан айтып бериңиз. Endi barpının ırda bilemin. Жакшы болот. Ey casızca kömököy, jakşılardın aldıda, canşa bergini jönököy, açacak kömököy, ayti bergini jönököy, kön kokondun ver jağı, margalandın nar jağı, kumdan koyun kaçırıp, ilaliverdim mırgalım, içindeki sırrındı, bilaliverdim mırgalım, tumandı gün is çalıp, uçullar ulay tülkünü, ağırgal özün yaştırıp, maşkılasını külkünü, çamal жүрse uçbagan, saydın kumu turvaybı, külümsürep silegen, ağırgal kızdın nuru turvaybı. Eyvallah. Mына Садык аба, сизге рахмат. Баягы ушунчалык кутман куракта балдарга барпынын алып келген чоң өнөрүнү ушул балдар сабак болуп калсын деп атайын ошондой таризде чакырдык сизди. Алла сизге узак өмүрлөрдү берсин. Эми Чырмаш апыз келиңиз, эми Чырмаш апыз сизден угалык эми ашылыктан. Коштоп туралык туугандар. Рахмат. Анда бүгүнкү байрамыңыздар менен андайча айтканда 20 жылдык мынакей өтүп кетиптир. Абдике сага чоң рахмат. Башыбызды бириктирип, шунча жылдан бери мына аксакалдарыбыз жөкө баш болуп, мына аксакалыбыз баш болуп, баардыгыбыз чыгармачылык бир чоң уюмга алып келип, биздин атыбызды Кыргызстанга чыгарып, таандытып элге шундай бир чоң иш кылып атасың. Бул сени менен сыймыктанабыз, дайыма шундай жакшылыктарда шундай кылып ишиңе ийгилик каалап. Ак Дилбар. Алан товашы егизде, aytam endim semizde, aşağılıktan ırdayım ay Akdilber'de tegizde, kızıl tovaşı yegizde, kıştam endim semizde, kızağılıktan ırdayım ay Akdilber tegizde. Haydi. Bozbollat. Ay sandartımı kozgollat, kozgolsa savagı ırvallat, ta koşulsa köngülü nurvallat, çapsa polat ketillet, çarkat olsa cetillet, ırdasam solu Dilber'den ırtıyını çeçillet, adada Dilber'i kırçıncana aşık buldum sırtından. O kavar alsan bolboy bana mendey kakşap jürgen ırçından. Haydi. Atan yurtun bolluşu, apan yurtun ayımı, akbetingen öptürsen amanat canını kayırla. Aktı bozdu cayılganla, koyundu kördüm Ak Dilber. Ak tovarı gitse caraşkanla, boyundu kördüm Ak Dilber. Kök tuvozdu cayılganla, koyundu kördüm Ak Dilber. Kök tuvarı geçse caraşkanla, boyundu kördüm Ak Dilber. Haydi. Yalgan emmes ırrastayım. Canıp turgan çırakıtay, camalın kırgın suktanat, canına varsan Dilber'den avuçu cennetin gülü cıttanat, cennetin gülü cıttangan, jigitler görüp suktangan, canın suygun Dilber'dim men jetelep ketsem kuptanda, ağır gözle sen menden ay çıkkan çavuktasam, alon oğlan vay ansayını sağanıktasam, Akturgun algan kepterde ya asılı boyun çıktasan, o alta yazdık bol boyumu ben alkımından cıttasam, Takigen şayından ak körpür caylı cayından,
O töşükte yatıp cayrasam, töşüme Haydi. töşümü kayrasam. Tamaşa meneni tanasana, külkü menen gün batsa. Yaraşıp olsun yaşa dep, can şapıl olun kasa. Tilegim şul başından, tegiz dili ver aşınnem. 10 kelevi tilegime, menin orukçam buldu yüreğim. Töp kelevi tilegim, meni tüşükçül oldu yüreğim. Kızıklıktan dertiden, o kavargamlını tomorda kaldı, kanını bilmedim. Haydi. O kakıp kömdün uçorda, çaldı kanını bilmedim. Sarandeleğe aydadım, saratan ayda kaynadım. Sana alaş dilberi dertinden, sarıgarıgan çöldü caydadım. Kogandeleğe aydadım, kövütsükta kaynadım. Köngül döş dilberi dertinden, kogırgın çöldü cayladım. Karmağanım tutkanıma, kaşık giye çöp oldu. Kara göz dilber dep yürürme, karızım çandan köp oldu. Kazlı özüm kum oldu, halkına ulaşım şum oldu. Yaratkan cabbar egemden ay, yazgan eşe şul oldu. Çırma Şapız sizge çoğun rahmat. Urmatlı telegörörmanдар, sizler Ақтаңдай телегөрсөсүн көрүп жатасыздар. Ақтаңдай телегөрсөсү бул көрсөтүүнүн уландысы уланат, кийинки көрсөтүүдө көрөсүздөр. Чырма Шапызды мына биздин Садык абабызды бул жака чакырганыбыздын негизги бирден бир себеби бар. Азыр мына биздин жанагы Ақтаңдай көрсөтүүсүнүн башталышында акындарыбыздан Абдыкайым апыз ырдап кетти, көрдүңүздөр. Кадимки барпы апыздын ыкмасы деп коелук. Түштүктүн баягы диалектикасы менен түштүктө негизи эле баягы те Хамманастын жанында романдын ырчуулунан бери жака мына биздин 3 кыл комуз пайда болгончо бардык эле баягы комузу жок, ырчылык өнөр, баягы ушул жамакчылык өнөр, ушундай өнөр менен кетишкен. Ошол өнөрдү биз дагы аздектеп ошону сактап, акындарыбыздын кулагына күмүш сырга ушул ыргактарды алып калса деп чакырдык. Чыгармачылыгыңызга бийик жакшылыктар болсун, бир кол чаап коелук. Ал эми ушул Ақтаңдай телегөрсөсүнө негизи эле ушул ырчылык өнөргө, акындык өнөргө, аткаруучулук өнөргө аралашкандан бери жака биздин ушул устатыбыз болуп келген заманыбыздын залкары жаныбызда мына Садыбай Шабданов атабыз олтурат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, залкар комузчу. Садыбай аба, эми сизден угалык. Мындайча айтканда, мен өзү жөнүл агайлым да. Эми кичине жанагындай бир ыргарлашып, күй карлашып дегендей анан чоң залкарлардын кичине учугун улап, ушу балдарга кичинекей багыт берип ушундай жүргөндө, анан мен бу жерде айтайын дегеним, мына биздин айыл өзү аксы деп аталынат. Эми эң негизгиси Әулетим айылында 2 чоң залкар болгон. Аны мына Ысак Ыстампулов, Барпиев Ысак деген. Бирөө математик, бирөө жөн эле киши, бирок төккөндө укмуш. Мына өткөндө көрдүңөр, ушундай киши экен. Ушулардан да таалим алып калдык, аралашып жүрүп. Анан эми бер жака сыны тарапка келсек, бул жерде Бөдөш Машаев деген өткөн. Мына илгери Токтогул, Ниязалы, Жеңи жокторду дайыма тарбиялап, өзү баш көз болуп жүргөн кыйын киши болгон экен. Аларды ошол жанагындай Машакаранын тоюнда деп, жайлоолорду ырдатып, ушинтип жүргөн кыйын киши экен. Өзү да комузсу чертет эле мен көрүп калдым. Анан бул жактан, ошол чөлкөмдөн Токтосун Тыныбеков, Ормонбек Асанов, Бөдөш Машаев деп, Бөдөш Машаев, мына Бөдөш Атайбек Бөдөшевдин атасы, комузду аябай кыйын чертет эле. Анан эми Ормонбек Асанов менен Токтосун Тыныбеков булар төкмө ырчылык жагы, комузчулук жагы да баягы төгөрөгү төп келген дегендей, булар ошондой кыйын акындар эле. Себеби булардын тарбиячысы мына калык, мына мен Токтогул, Жеңи жокторду көрүп калган кишилер. Мен Бөдөш Машаевди айтып кетерим. Жана азыр бизде мына залкарлар ырдап атат, дастан айтып атат. Ошо Бөдөшкө комуз четкен менен, мисалы үчүн,
жанагы жеңи жокту көпкө чейин айтат эле, саатын айтыш кыйын. Ал киши жеңи жоктун өзүнүн огону менен, Майкөт акындын өзүнүн огону менен, Эсен Амандын өзүнүн огону менен айтып ырдайт эле. Дастандарды айтат эле. Анан комуз черткен анын алдына чыккан Кыргызстанда эч ким болгон эмес. Өмүрү кыска экен, ошондой болуп калды. Бирок эми учугун улап келатат. Эми мен бу жерде эмнени айтмакмын? Баягы жакшы менен жүрсөң, жакшы жугушат экен. Мына мен азыр бу жерге келгенде ошто. Эми азыр жаштардан устаттарым ошо Абдыбали, анан мына Тайкен бар, жалгыз Тайкен, ошо өзгөндөн жалгыз өзү эле. Жол болду. Болбой эстибал Садыбай эке, сиз чертиңиз, сиз эметип коюңуз деп жүрүп, кичине жолго салып койдук да. Эми азыр мен негизгисин айтайын, илгерте мындай болгон да. Бу ырчылардын башын косушкон бул Ниязалы болгон. Ниязалы өзү ырчы болгон. Жеңи жок менен Токтогулду тапкандан кийин ал ырын таштап коюп жалаң комуз кетип калды. Анан үчөө бир туугандай, бирин бири жамандабай, өстүрүп ошондой болуп, мына эри шаркак болуп, жеңи жок менен Токтогулду асманга чыгарып, мына Ниязалыга өзүнүн аброю менен отурат. Ошол себептен мен Ниязалыга мындай жүрөктөн чыккан бир эмем айтып коеюн. Тарыхын айтып кайрыктын, талантка таасир жайылттың, гүл каралаш күү чертип күү атасы атыктың, токомо берип чоң чыкты, топту шакирт эл чыкты дейт. Ана мен азыр черте турган күү мындай да, ошо илгери топтолуп, мейли той болобу, аш болобу, чыгармачыл адамдар ынтымак менен барып, ушундай топтолушуп, эми сахнасы болбосо дагы, ошо элдин мүдөөсүнө жете турган, үй ичи болсо да, башка болсо дагы шартты түзүп алган ырдашкан. Ошондо азыркы мен черте турган күү мындай. Себеби балдарга сабак болсун дегендей да, баягы күүнүн атын айтпаса, күүнүн атасы өлүп калат эмиш. Ошол себептен Ниязалова күүнүн өзөгүн да черткен, өзүн да черткен, айтып да черткен. Ал киши бычактын мүзү менен черткен, буту менен да черткен, ырдаган. Ошо өзү мындайча айтканда бир жагы ырчы, экинчи жагы сынчы. Баягы төкмөлөрдө көп иш болот мындай. Куйма кулак деп коет. Куйма кулактардан ошо Ниязалова мейли канча күн черткисе дагы ошонун күүсүн ошо өзүндөй кылып кайрып берген. Калык да ошондой болгон. Мындай ырдап атканда ошол беттешкен кишиси кандай ырдаса ошонун үнүнө да окшоштуруп, сөзүн да бузбастан черткен ырдаган. Ал эми калган акындар баягы мындай алган эмес, бирок өзүнүн ичиндеги дили менен ошону кайрыган. Ушундай бир залкарлардын айтып коюш бар. Азыр мен сиздерге Ниязалынын Арсар күү деген күүсүн чертип берем. Мындай болот экен. Бир чоң тойдон чыгып келатышанан топтолуп калып, арасынан бирөөсү айтат экен: "Нияз эке, ушу силер дайым эле алдыда жүрөсүңөр. Минген атыңардын баары тапталуу. Биз качанкыга чейин ушу саябкарды издеп бирөөлөргө чаптырабыз аттарды. Ар кимиң өз атыңарды минип чаап көрбөй өзүңөр сынап көрөлү. Макул дейсизби?" Сен ошол топтун аксакалы Ниязалы экен да. Анан ошонун макулдугун алган, макул дептир. Дегенден кийин баягынын болушун билген бирөөсү экен. Ниязалы сөзгө да жыгылбайт экен, эч кандай бирөөгө бир эме болбойт экен. Ушуну бир кичине көрөлүчү деп тамашалабынан атынын арканкы бутун казыкка байлап, анан казыкка бир учун байлап арканы, бир учун аттын арканкы бутуна байлап коет экен. Анан эми баягы байге башталаарда атты тегистей баштаганда калык байкап калып түшө калып, анан казык жагын чечишке үлгүрүп калыптыр. Анан бир маалда хобло деп жөнөгөндө эле баягы аттар кетиптир. Үстүндөгү залкарлар кошо чаап өздөрүнүн атын өзү чаабына жөнөптүр. Анан Ниязалыга кете бериптир. Бир маалда караса аркасы чаңып келет. Мен аркамда да эл бар окшойт деп кете берипти да. Анан бир жери барганда чалыштаптым эткенде көрсө жана коюн томок жана немелерге илешип аркан билинип калыптыр да. Анан кыракы киши түшө калып шашпай,
арқанды байлап Қанжығаға. Мына бірінші олжа менікі. Ана ошол жерден кыйкырып баштаптыр. Айынан айын чабандестер. Өргө тарткыла деп. Ошо аты астыңкы буту кыскарак экен, анан өргө жакшы чуркайт экен да. Ana ошентип чаап кыйкырып кете бериптир. Ошентип атсайын бай аттар күлүктөр да. Кыйкыргана жетпей эле байгеге жетип калыптыр. Биринчи Карагери менен Калык чыгыптыр, экинчи Эшмембет чыгыптыр. Анан үчүнчү Ниязалова чыгып, анан аттан түшө калуу койнунан комусун алып, анан Ушул күн жеткен. ошол жерде атаңдын көрү каралат, абагаңды койдуң табалап, көрбөйсүңбү жаштарды күлүп турат табалап, калык балам болбосо казыкка буту керилип, каза тапмак саралат деп баягы саргашкасын неметип анан черти урдаган жери бар экен. Жакшы, мына ошол көрөм. Çağat bir kol çap koyalım. Rahmat sizge ушундай дайыма биздин
өнөр ээлерине жалпы эле ушул жерде олтургандардын эң мындай айтканда эң улуубуз, устатыбыз, ушул заманыбыздын залкары дайыма бар болсун. Узак жашаңыз сизге дагы сизден сабакты көп алабыз буйруса. Мына жөнөкөйлүгүн көрбөйсүңөрбү? Мен устаттарым Абдубали менен Жолбол деп мына кичпейилдикти көрсөтүп атат туугандар. Бул дагы бир чоң нерсе да, бар болуңуз. Ал эми азыр сиздерге бул жерде мына 2-1дей биздин кыздарыбыз олтурат. Бул жерде Садабай абам айтып өтпөдүбү? Аксы өрөөнүндө, Абулетимде 2 чоң залкар өткөн деп. Бири Ысак Ыстамкулов, бири Ысак Барпиев. Ошол кадимки Ысак Ыстамкуловдун залкардын кызы азыркы кезде кыргыз журтчулугубуз ушул дастанчылык өнөрү менен, обончулук, ырчылык өнөрү менен таанылып, элибизге өз өнөрүн тартуулап келген Буурул Стамкулова жана биздин Теңир Тоодон айтылуу жанагы биз айткан Актала өрөөндө не деген гана залкарлар өспөгөн, өтпөгөн, артындагы учугун улап келе атат Сайра Тойтукова кызыбыз келип отурат, экөө тең дастанчы. Эми кеп кезегин Буурул айым өзүңүздөн баштайлык. Себеби Актаңдайды алгачкы ушул 92-жылдан бери жака эле мындай эгиз козудай деп коелукпу, ушул аталарыбыздын аркасынан келе атабыз да. Мен ушул убакта сага айтып, буга чейин эле айтып келгем да. Ушондой нерсени улуу муундагылардын булуу санатырлары же болбосо дастандары бизде билими жок болсо дагы элдин жүрөгүн боюп балкыткан сөздөрү менен, ырлары менен токтогула алабыз. Билими жок болсо дагы классикага айланып калган улуу инсан. Ошолордун чыгармаларын кийинки буунга жеткириш сөзсүз түрдө силердин, биздин деген мына биздин устаттарыбыз турат бул жерде. Жолбол агай баш болгон, Садабай агай, Мейманбек баш болгон. Ушулардын да эмгеги баягы жакшы менен жанаш дейт, жамандан адаш дейт. Ушундай жакшыларга жанашкан үчүн ушул ийгиликтер болуп аткан болуш керек. Себеби айтып аткан себеби ошол мезгилде мындай жаңы уюшулуп келатканда мен өзүмдө деле ушундай ой пикир болгон. Себеби деген ал убакта жакшы комузга көңүл бурбай аспаптарга, же болбосо төкмөлүк деген жанагы биз Ашыралы Айталиев, же болбосо Замирбек акелер менен кошо ошондон башка жокпу дегенде эле эл арасында ушундай бир кооптуу бир сөз аралаганда ал жагы төкмөлүк жагы. Анан мына дастан санатырларына келгенде ошол убакта сен баштап аткан атаң барып, апаң барып айтып койчу танса деген ырлар мода болгон. Эч ким деле көңүл деле бурууга деле мындай муктаж эмес болгон да. Негедир жаштарыбыз бир кандайдыр бир мезгилде өздөрү бир кооптуу нерсени баштай берди да. Ошол учурда мына кечеги ошо 90-жылдардан кийин эле мына Жолболдоке Жалал-абадта иштеп калганда чолпонум менен баланын жоңу чыкканда эл кадимкидей эле 100%га ушул санат дастан элдик ырларга көңүл бурулганы башталды да. Мен бул жерден айтканым себебим үчүн булардын ар бир сөзү бизге куйма кулакка илип, бул биздин санатчыбыз, булар биздин насаатчыларыбыз. Биз буларды угушубуз керек. Койчу, ушуну ким угат экен азыр деп. Баягы биз жеңил-желпи той тамаша ал өзүнчө болот. А бирок биз руханий, биз өзүбүздүн байлыгыбыз, кийинки муунга калтырган рухий азыгыбыз биз мына ушул аспап, төкмөчүлүк, дастанчылык санатырларыбыз кийинки жаштарга ырлар менен деле тарбия берсе болот экен деген гана ой пайда болду да. Мен ушундан айтат элем, баягы атаң көрсөң, атаң өлсө өлсүң, атаң көргөн өлбөсүң деп мен канча Жолболдокенин айткан сөздөрү менен кетсең ушул нукта кет деп ошол мезгилде Ырысбай Абдыкадыров бир айткан, жаңы он эмеге киргенде. Менин ырларымы комузга түшүргөндө Мейманбек билесиз, түнкү саат 3-кө чейин жазчубуз. Анда бир студияга киргизип коюп, уйкудан калып, 3-кө чейин жазып, чала учун уктап барып, канча ырларды жазды, комуз ырларын. Ошондо деле мен өзүмдө жеке оюмда ушу элге жетеби, жетпейби деген бир ойлор, ой толгоолор ар бир адамда болот. Биз улуу элбиз. Биз улуу эл, улуу сөздөрүбүз менен, улуу чыгармаларыбыз менен сакталабыз. Ошондуктан мен силерге таазим этем. Бул жерде улуу устаттар отурат. Сенин ишиңе ийгилик каалайм. 20 жылдык болсо бул деген 20 жашка чыкты. Эртеңки күнү бул 30 жашка чыгыш керек, 50 жашка чыгыш керек. Ошолордун баш көчүндө ушул аксакалдарыбыз баш болгон. Ушулардын жакшы сөзү менен, жакшы сенин саналаштарың менен, мына жакшынакай балдар кыздар мына аспаптар менен отурат бул жерде. Улуу сөздүн баркын билген,
ырлардын маанисине жакшы тереңден караган жаштарыбыз өсүп келатканы мына ушул сенин 20 жылдык ак таңдай теле көрсөтүүсүнүн бул да болсо ийгилиги деп ойлойм. Рахмат. Ошондуктан Анда өзүңүздөрдөн сага айтам, чыгармачыл ийгилик болсун. Мына бул дагы 20 жылдык деген айткан оңой, бирок аткара келгенде мунун аябай көп азабын тарттың дегендей. Сага күч кубат берсин, ден соолук берсин, жаныңда ушул аксакалдарыбыздын өмүрүн берсин. Сиздерге ден соолук каалайм. Сиздер бар, сиздердин артыңыздардан биз улап, сиздердин да ким экениңиздерди биз түздөн түз жеткирген биздин милдетибиз. Анан биз кийинки муунга дагы түздөн түз өткөрүп беришибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Анда сизден бир жакшы чыгарма угайлык эми. Анда мен ошол санаторлорунан аткарып берейин. Белимде бото курум бар, оозумда санатырым бар. Белимде бото курумду мен беш жеринен тартайын. Оозумда санатырымды мен жашкарыгаңы айтайын. Оозумда санатырымды мен жашкарыгаңы айтайын. Сала турган кишиге сарала тойгун куш кызык. Тамактын дамын келтиргени таттуу кылар туз кызык. Кышында балдар ойнорго да күзгүдөй жалтырый муз кызык. Кышында балдар ойнорго да күзгүдөй жалтырый муз кызык. Өзүң ичип кемитип үй ичиңде нуурданба. Эки таттуу кишини да ушак айтып кас кылба. Ичпей турган кишини сен ичкин деп шыкаби мас кылба. Ичпей турган кишини сен ичкин деп шыкаби мас кылба. Кабагын түйгөн сараңдын үйүнө барып жатпагын. Көзүң менен көрбөсөң күбүрө ушак айтпагын. Арзыбаган буюңду сен казына кылып катпагын. Арзыбаган буюңду сен казына кылып катпагын. Өзүңдү өйдө көтөрүп өзгөнү ылдый пас кылба. Ойлогон ойго жетерсиң да күлүк ат болсо астыңда. Атаңдын көрү дүнүйө деп атыңды башкаңы чаптырба. Атаңдын көрү дүнүйө деп атыңды башкаңы чаптырба. Качырышкан душмандан кайра тартып качпагын. Эрдигин көрсөң бирөөнүн эл ичинде мактагын. Алганың менен чырлашпай да аяп бир кадыры сактагын. Алганың менен чырлашпай да аяп бир кадыры сактагын. Аяп бир кадыры сактагын. Яша. Урулайым сизге чыгармачыл дагы көп ушул даңгыр жолдо эл менен бирге болуп, элибизге дагы далай чыгармаларды ырдайсыз буюрса, ырдап жүрө бериңиз. Бекемден соолук. Эми биздин дагы бир коногубуз Сайрагүл айым. Эми келиңиз. Сизден дагы бир шаңкылдаган үнүңүздү угуп, бир жакшы чыгарма угуп алалы эл менен. Биздин маданиятыбыздын залкарларын катарын толуктаган жалпыңыздарды бүгүнкү ак таңдайдын 20 жылдыгы менен куттуктайм. Кирип келген жаңы жыл жалпыбызга жакшылыкты, ийгиликти, берекечиликти, токчулукту алып келген жылдардан болсун. Анда эмесе мен жашабайт адам кайрадан деген чыгарманы аткарып берейин. Ötkör bizen ay dostu
haydi. Günçele kalar görülmez. Doğarsa işke qaranday, dostanış gönün alalay, karılık gelse şaştırır ey, kalarsın birin tavalday. Kalarsın, kalarsın birin tavalday, kalarsın birin tavalday. Calınsız ey bulut maydadan, yaşlığınlarda paydalan, canıp kal canar tobolu ey, yaşavaytadan gayradan yaşavay, yaşavay tadam gayradan, yaşavay tadam gayradan. Анда кеп кезегим биз бул жакта биздин дастанчылык өнөрдү, ырчылык өнөрдү өзүнчө туу кармап ушул жолболдогаларды устат тутунуп, бизди устат тутунуп, өзү ушул колунан комузду түшүрбөй келе аткан Бакыт Бектемировго бир кезекти берелик. Бұл жерде біздің чоң ұстаттарыбыз отырат, Жолболду агай отырат, Сауда Шабданов агай отырат. Улуу устаттар, биз сиздердин астыңыздардан эч качан кыя өтпөйбүз. Көп жашаңыздар, дайыма бар болуңуздар. Анда эмесе мен эми Барпынын Ашыкмын деген чыгармасын аткарып берейин. Бұлбұлдай таңшып сайраған үніңе мен ашықмын, бұрылып келіп қош қоңғына гүліңе мен ашықмын, гүліңе мен ашықмын. Керіліп чапсаң кетменді ишіңе мен ашықмын. Көп сүйлөсөң жарашкана тишиңе мен ашыкмын, тишиңе мен ашыкмын. Сыласаң денен бирилдет, жонуңа мен ашыкмын. Сынынан кийсең кош-коштоп, тоңгинаңа ашыкмын. Тоңгинаңа мен ашыкмын, ашыкмын. Ой ашыкмын, 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 ай ашыкмын. Алтын күмүш билерик, колуңа мен ашыкмын. Көкүрөгүң бүрмө, көйнөгүңөң ашыкмын, көйнөгүңөң ашыкмын. Эгизден ылдый кулаган булагыңа ашыкмын. Эки сөйкө тагын гана кулагыңа ашыкмын, кулагыңа ашыкмын. Эшигиң алды гүл экен, жегине мен ашыкмын. Эки бирдей кошулуп кал, эгиңең ашыкмын, эгиңең ашыкмын. Ашыкмын, ой ашыкмын, 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 ай ашыкмын.
набат салып чай берген чайнегиңең ашыкмын назик жүзүң көрүнгөн айнегиңең ашыкмын күзгүңө мен ашыкмын ырга салып сайрасаң сөңгүлүңөң ашыкмын эки беттин нускасыңа көңүлүңөң ашыкмын көңүлүңөң ашыкмын ак жубактай балкылдап тамагыңа ашыкмын адам ичин күйгүзгөн жамалыңа ашыкмын кабагыңа ашыкмын ашыкмын ой ашыкмын 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 ашыкмын